जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलहारी। हर प्रभ स्वामी कृपा धारो, हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथा गी। जुगा जुगा टाल चौर छत्र तखत दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान। शहीदां दे पुरातन स्थान ते विराजमान गुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जीओ। सब तो पहला कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का बख्शिया होया फतेह का नारा बुलंद करो सारे। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगतां नूं बेनती है भाई चुप दा दान बख्शो, क्योंकि आपां गुरु महाराज दे हजूरी च बैठे हाँ। चुप दा दान बख्श के महाराज जी का जस श्रवण करना करिए। अज संत बाबा जोगिंदर सिंह जी मोहनी साहब तिन्हां दा 100 साला जन्म उत्सव आपां मना रहे हैं। तकरीबन पिछले 1-2 महीने तो इत्थे अखंड पाठ साहिब जी दे जो पाठ आरंभ सन, अज 108 पाठां दे भोग पाए। महापुरख संत बाबा जोगिंदर सिंह जी मोहनी साहब जिन्हां दा जन्म बाबा किशन सिंह जी दे गृह विच होया ते तकरीबन उन्होंने 15 साल रहराज साहिब जी की सेवा की तख्त साहिब ते। उस तो बाद तकरीबन 10 साल मीत जथेदार साहिब जी की सेवा की। उपरंत जथेदार साहिब जी की भी तकरीबन 25 साल उन्होंने सेवा की। साध संगत जीओ, आपां सारियां दे वड्डे भाग हन जो इस इलाके दखण दे इलाके विच इहो जे चढ़दी कला वाले महापुरख पैदा होए, जिन्हां दी संगत करन दा आपां नूं सुभाग प्राप्त होया। वेखो परमात्मा वल्लों मनुखा जन्म सारियां नूं मिलिया है, पर एक कृपा किसे विरले ते हुंदी है। एक बहुत वड्डा फिलासफर होया बायजीत करके, वो अपने कुछ संगिया नाल जा रहा सी रस्ते विच, ते उन्होंने एक कुकर दिखया कुत्ता जो सी, ते ओदी दृष्टि पई ते उलण दू बोलण दी समर्था आ गई उस कुत्ते नू। तो वो कहण लगा बायजीत नू, बायजीत एक गल दस, मैंने परमात्मा का की बिगाड़िया सी, उसने मैनू कुत्ता बनाया, ते तूने केड़ा चंगा कर्म किया सी जो तेनू बंदा बनाया मनुख बनाया। वेख साड़ी हालत यह है, जिस वेले कोई रोटी का टुकड़ा भी पाउंदा ते सुट के पाउंदा, कोई देखदा उस वेले डांग लैके पिछे पै जांदा। पर तू वेख रब ने तेनू बंदा बनाया, जिथे जांदा उत्थे लोग तेनू नमस्कार करते हैं, सत्कार करते हैं। बायजीत उत्थे बैठ के रो पिया। नाल दे जेड़े संगी सन उन्होंने पूछया की गल है आप जी क्यों रो रहे हो। उस वेले बायजीत कहन लगा उस कुत्ते ने मैनू ये गल पूछी कि परमात्मा दा तू की केड़ा चंगा काम किया, केड़ा भला कर्म किया जो तेनू बंदा बायजीत बनाया ते मैनू कुकर बनाया, मैं केड़ा इहो जिहा खोटा कर्म किया। उस वेले बायजीत नूं ओ जेड़े नाल संगी सन वो पुछण लगे फिर जवाब की दिता तुसी।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਇਜੀਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਕਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵੇਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ 72 ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਜਾਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸ ਸਿੰਧੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੂ, ਨਵਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੂ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਜੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ, ਦਿਨ, ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੱਥਰ ਤੇ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਉਹ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਕਚਰਾ
ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂਨੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਮਹਿਲ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਰਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੜਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੌਕਰਾਨੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਮਸਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਰੀ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 100 ਸਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਹਾਸ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਂਝਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੀਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ही मैं बेनती करता बाबा इंद्रजीत सिंह जी खालसा वो अपना साज रेडी कर लें। नाल ही
इस स्थान ते कमेटी के जिन्ने भी सदस्य हैं तखत साहब तो प्रधान साहब का सत्कार सत्संग जो इस स्थान की एक खूबी हैं इत्थे जदों भी कोई समागम कोई प्रोग्राम कोई उपराला होंदा ने सब तो पहले आदेश हजूर साहब का मनिया जाता ने सिंह साहब बाबा कुलवंत सिंह जी के हत्थां नाल रखी इस नवनीकरण की बिल्डिंग के नींव उहदे बाद जदों भी इस स्थान पर कोई भी समागम कोई भी कारज होंदा ने हजूर साहब के इजाजत के नाल बाबा जी के आदेश के नाल ही होंदे ने ते अज दा जिहड़ा 3 दिन का समागम चलिया सी साध संगत जियो उस विच भी बाबा जी का आशीर्वाद बहुत उन्होंने प्यार ते गाइडेंस दे के सारे समागम नूं सिरे लाने वास्ते सानू प्रेरित किया। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। बाबा अवतार सिंह जी बेनती वो भी आज जान आगे आ जाओ। कड़ी इच्छा मोहन सिंह जी सकत्तर साहब वो भी आगे आ जान। मोहन सिंह जी सकत्तर साहब, हरजीत सिंह जी मीत सकत्तर साहब, जसवीर सिंह जी पंडित साहब। बोले सोनिहाल। जसवीर सिंह जी पंडित साहब जो कि बहुत ही 3 महीने तो लगातार सेवा विच लगे हुए ने उन्हों का भी सत्कार। बलदेव सिंह जी NGRI सारे कमेटी के मैंबर छेती छेती स्टेज से आ जान। जिन्हें भी कमेटी के सदस्य हैं कृपा करके सामने आ जान। हरदीप सिंह जी सरताज, माता चरणजीत कौर जी ओटी, मोहकम सिंह जी SP रिटायर्ड, सेवा सिंह जी गुजराल, रविंदर सिंह जी भंडारी जो लंगर की सेवा कर रहे हैं, गुरदत सिंह जी, करतार सिंह जी इंजीनियर। बोले सोनिहाल। सिंह जी आ जाओ। चलो चलो राजू में चलो 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 जो ले लिया सिर्फ आगे आ जाओ। भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी का जत्था सज चुका ने। सारे सेवादार का सत्कार होने के बाद दरबार साहब तो भी बाबा चंद्र सिंह जी का सत्कार बाकी हैं। बेनती बाबा चंद्र सिंह जी उन्होंने सत्कार होगा। भाई गुरचरण सिंह जी बग्गा साहब उन्होंने भी सत्कार होगा। मनजीत सिंह जी पाला साहब इन्हों का भी सत्कार होगा। भाई इंद्रजीत सिंह जी का जत्था तैयार हैं। दास उन्होंने समय तो कोई नहीं बांधना चाहूँगा जब तक उन्होंने समय होए वो कीर्तन राही संतान निहाल करन। नाल ही साध संगत जियो लंगर भी चल रहे हैं। आई कैंप की भी सेवा उत्थे हुई ने, प्रदर्शनी भी लगी हुई ने। जेड़े आप जिन्हों समा मिले उत्थे भी हाजरी भरकर लाहा लेकर गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करो जी। साध संगत जियो बाबा जी वालों संदेश आया ने, सेवक को सेवा बनाई हुक्म बूझ परम पद पाई। सन्मान पत्र गुरु की सेवा सारे जपा तपा दा सार है। ये सेवा लोक पर लोक सफला कर दिंदी है।
ਗੁਰੂ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਆਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਰਿਸਲਦਾਰ ਰੰਜਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਬਾਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਨੋ ਮਨੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਦਰੋ ਗਰੋ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਦਸਤਖਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। गुरुगढ़ दे वजीर वो भी स्टेज पे आ जान। बाबा जगत सिंह जी, बाबा विशाल सिंह जी जो 108 अखंड पाठ की सेवा निभाई ने, बाबा तेजविंदर सिंह जी